بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو آن لائن کلاسز اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول. کلاس 8 کے سائنس کے تمام طلباء کو آج ہم اپنی اس کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا آج کا جو لیکچر ہے لیکچر نمبر 12 ہے. اس سے پہلے ہم یونٹ نمبر 2 اسٹارٹ کر چکے ہیں, سینسٹیوٹی ان لیونگ آرگینزمز. سینسٹیوٹی کیا ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اس میں ہم نے اسٹیمولس کے بارے میں پڑھا, ریسیپٹرز کے بارے میں, کوآرڈینیٹرز کے بارے میں پڑھا. پھر آخرکار جا کے وہ ہمارا جو ریسپانس جو باڈی پرفارم کرتی ہے, چاہے وہ پلانٹ باڈی ہو یا اینیمل باڈی ہو, میملس ہوں, تو وہ ہمارے پاس یعنی وہ سارا کا سارا پرفارمنس جو بھی ہوتی ہے وہ ہم نے پچھلے لیکچر میں اسٹڈی کیا. اچھا, اب آج کے لیکچر میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اینڈوکرائن سسٹم کیا ہوتا ہے. یہ بات تو طے ہے کہ اینڈوکرائن سسٹم اور نروس سسٹم دونوں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں اور اس رسپانس کے رسپانسبل بن جاتے ہیں جو کہ باڈی پرفارم کر کے آپ کو دیتی ہے. اب یہ جو اینڈوکرائن سسٹم ہے یہ کیسے ورک کرتا ہے, اس کا کچھ تھوڑا سا ہم نے انٹروڈکشن پچھلے لیکچر میں آپ کو دیا تھا. آج تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس کو ہم پڑھیں. اینڈوکرائن سسٹم میں کچھ گلینڈز ہوتے ہیں, اس میں پیٹیوٹری گلینڈ ہوتا ہے, تھائرائڈ گلینڈ ہوتا ہے, پینکریاس ہوتا ہے اور ایڈرینل گلینڈز ہوتے ہیں. یہ گلینڈز ہارمون سیکریٹ کرتے ہیں اور یہ بلڈ میں شامل ہو جاتے ہیں. بلڈ میں شامل ہونے کے بعد یہ ہارمونز اس ٹارگٹ آرگن تک پہنچتے ہیں جہاں سے رسپانس ملنا ہوتا ہے, اور اس اسٹیمولس کے نتیجے میں جو رسپانس ملتا ہے اس میں پورا کا پورا ایک سسٹم ورک کر رہا ہوتا ہے, جس میں اینڈوکرائن سسٹم ہمارا آج کا ٹاپک ہے. تو آئیے اپنی بات کو اسٹارٹ کرتے ہیں. آج ہمارا جو ٹاپک ہے بیسیکلی وہ گلینڈز کی ڈیٹیل کے حوالے سے ہی ہے. اینڈوکرائن گلینڈز کون سے ہوتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ پیٹیوٹری گلینڈ ہوتا ہے. پیٹیوٹری گلینڈ بالکل برین کے بیس میں ہوتا ہے اور اس پیٹیوٹری گلینڈ کو جو کنٹرول کرنے والی چیز ہے وہ کہلاتی ہے ہائپوتھیلمس. ہائپوتھیلمس کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ایک پارٹ ہے برین کا, ایک چھوٹا سا اسمال پارٹ ہے برین کا جو کہ اس پیٹیوٹری گلینڈ کو کنٹرول کرتا ہے, اور وہ نروز کے ذریعے سے اور بلڈ ویسلز کے ذریعے سے انفارمیشن دیتا ہے پیٹیوٹری گلینڈ کو کہ کس وقت سیکریشن کرنی ہے, یعنی ہارمونز کو کس وقت سیکریٹ کرنا ہے اور مختلف باڈی کے پارٹس تک پہنچانا ہے. اور یہ جو ہارمونز نکلتے ہیں, یہ ہارمونز جو نکلتے ہیں یہ کہاں جاتے ہیں؟ آرگنز میں جاتے ہیں اور گلینڈز پہ جاتے ہیں. پیٹیوٹری گلینڈ کا جو کام ہے وہ باڈی کی نیڈ کو بھی پہچاننا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ باڈی کی جو نیڈ ہوتی ہے اس کو پیٹیوٹری گلینڈ جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. اس کے مطابق وہ ہارمون سیکریٹ کرتا ہے اور سیکریٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ آرگنز میں اور گلینڈز پہ جس حد تک بھی پہنچنا ہوتا ہے وہ پہنچتا ہے. چھوٹی سی معمولی مقدار کی کوانٹٹی ہوتی ہے وہ وہاں تک پہنچاتا ہے. اچھا, اب اس کے بعد جو سیکنڈ ہمارے پاس گلینڈ آتا ہے وہ تھائرائڈ گلینڈ ہوتا ہے. تھائرائڈ گلینڈ بالکل یہاں ونڈ پائپ کے پاس ہوتا ہے. تھائرائڈ گلینڈ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو ہارمون سیکریٹ کرتا ہے, خارج کرتا ہے, اسے تھائروکسن کہتے ہیں. یہ جو تھائروکسن ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اسپیڈ آف کیمیکل ریئیکشن جو سیلز میں پائے جا رہے ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہر باڈی سیل سے مل کر بنتی ہے اور اس میں مختلف ہر وقت تقریباً بہت سارے کیمیکل ریئیکشنز اس میں ہوتے رہتے ہیں. اس میں ٹوٹ پھوٹ بھی ہوتی رہتی ہے, اس کی ری جنریشن بھی ہوتی رہتی ہے. تو کیمیکل ریئیکشن مسلسل اس میں ہوتے رہتے ہیں. اس کی اسپیڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے تھائرائڈ گلینڈز
वर्क करता है थायरॉक्सिन हार्मोन के जरिए से। पैंक्रियास, थर्ड वन, ये बिल्कुल स्टमक के नीचे होता है। पैंक्रियास ही एक हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। अब ये वैसे बज़ाहिर तो ये दो काम कर रहा है। एक तो ये काम कर रहा है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहा है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करने से खाने का जो हम मील लेते हैं, खाना खाते हैं, उसको हजम करने में ये एक मददगार के तौर पे काम करता है। और दूसरा जो होता है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन हमारे पास वो हार्मोन्स होते हैं जो ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसको कंट्रोल करते हैं। ब्लड के ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए जो इंसुलिन जिस्म में मौजूद होती है वो पैंक्रियास की बदौलत हमारी जिस्म में आती है। पैंक्रियास, द नेक्स्ट वन, इट इज बिलो द स्टमक। ये स्टमक के बिल्कुल नीचे होता है। दो तरह के एंजाइम्स या हार्मोन्स जो है वो सेक्रेट करता है। एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहलाते हैं जो कि खाने को हजम करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में कारगर होते हैं, मुआविन होते हैं। और दूसरा ये इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। ये इंसुलिन ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। ये जो मैंने अभी आपके सामने पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और पैंक्रियास बताया, ये सारे के सारे आपने देखा कि कुछ ना कुछ हार्मोन्स सीक्रेट कर रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। प्रोड्यूस करने के बाद और हस्बे जरूरत, जितनी जहां जरूरत होती है वहां पर ये पहुंचा देता। उसके बाद हमारे पास आता है एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स जो है वो एक किडनी के बिल्कुल ऊपर टॉप पे होते हैं और इनका काम क्या होता है, ये भी एक सिक्रेशन होती है, इसमें एक हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं और उस हार्मोन को कहते हैं, उन हार्मोन्स को कहते हैं एड्रेनलिन। ठीक है, एड्रेनलिन जो है वो हमारे पास क्या करता है, वो बॉडी को एक्शन के लिए प्रिपेयर करता है, बॉडी के अंदर ताकत पैदा करता है, यानी एक एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। जितनी एनर्जी बॉडी को जरूरत होती है उतनी एनर्जी के लिए ये ग्लूकोज की ज्यादा मकदार प्रोड्यूस करके और फिर ब्लड के अंदर शामिल कर देता है। एक तो इसका ये काम हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ ये ज्यादा ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है ताकि एनर्जी ज्यादा से ज्यादा बॉडी को मिले, बल्कि जब ये एक्शन के लिए प्रिपेयर करता है, एक्शन के लिए प्रिपेयर करता है तो हार्ट बीट्स को भी कंट्रोल करता है, हार्ट बीट्स को भी कंट्रोल करता है, ब्रीथिंग को भी कंट्रोल करता है। इस तरह के वो फंक्शंस जो किसी भी बॉडी की एक्टिविटी के अंदर जरूरी होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ से मैनेज हो रहे होते हैं। अजीज तलबा, आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हमने एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, उनके ग्लैंड्स के बारे में तफसील से पढ़ा है। अब हम आपसे ये कहेंगे कि आप पेज नंबर 12 पर अगर आप देखें तो एंडोक्राइन सिस्टम आपकी बुक में यहाँ पर दिया हुआ है और ये इस पूरे पेज में वो तमाम बातें आपको मिलेंगी जो हम अपने लेक्चर्स में आपके सामने पेश कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा इस पेज को ज़रूर पढ़ेंगे, इसलिए कि आज हम आपको होमवर्क दे रहे हैं कि आज पूरे के पूरे पेज को पढ़ के और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट करेंगे। और उसके बाद हम आएंगे अपनी एक्सरसाइज पर और एक्सरसाइज के लिए आप पेज नंबर 18 निकालिए। पेज नंबर 18 पे आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1 या एक्सरसाइज नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर डिफाइन सेंसिटिविटी, जो हमारे इस यूनिट नंबर 2 के पहले लेक्चर में आपको हमने बताया था। नंबर 2 पे या बी पार्ट में आप समझ लीजिए कि ये लिखा हुआ है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग टर्म्स। एक है नास्टिक मूवमेंट, फिर है टैक्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट। इन तीनों चीजों को डिफाइन करना है। अब आप यहाँ से देखिए, हमारा लेक्चर आपके पास रिकॉर्डेड मौजूद है, ये पेजेस आपके पास मौजूद हैं। इसके बिल्कुल स्टार्ट में हमने आपको ये भी बताया था कि पेज नंबर 10 पर आपको ये तमाम चीजें मिल जाती हैं, तो इन दोनों पेजेस को आप पढ़िएगा।
और फिर वहां से इन क्वेश्चंस के आंसर्स नोट कीजिएगा और अपनी नोटबुक पे काम को मुकम्मल कर लीजिए। ठीक हो गया? तो हमने आज आपको 2 पेजेस पढ़ने के लिए दिए हैं ताकि क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल जाए, और जो आज का हमने टॉपिक पढ़ा है एंडोक्राइन सिस्टम का, वो भी आपको अच्छे तरीके से आ जाए और आप उसको दोहरा सकें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, नमाजों की पाबंदी ज़रूर कीजिए और कभी कभी तहज्जुद में उठने का भी एहतमाम कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।